الحمد لله غافر ذنب وقابل توب، القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أحمده على نعمائه وأشكره على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، وأحثكم على طاعته وامتثال أوامره، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره وعصيانه، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، كان حديثنا عن ذكر الله وفضائله وفوائده وأسراره وحكمه البالغة. وفي هذه اللحظات الطيبة المباركة وعلى هذا المنبر العتيق، أود أن ألقي على مسامعكم كلمة عن الاستغفار. عباد الله، إن الاستغفار من أعظم العبادات وأفضل القربات، والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله وستر العيوب والنقائص ومحو الذنوب والسيئات. عباد الله، إن الاستغفار دأب الصالحين وطريق الأنبياء والمرسلين، فمع علو مكانتهم كانت ألسنتهم رطبة بذكر الله، كانت ألسنتهم تلهج بالاستغفار والرجوع إلى الواحد الغفار. فهذا آدم عليه السلام يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا موسى عليه السلام يقول: إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وهذا داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية أخرى 100 مرة.
وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باقتفاء أثره واتباع سنته والاهتداء بهديه، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكم نحن بحاجة إلى التوبة والاستغفار، وما نحن أمام هؤلاء الأسفياء الأتقياء، فالاستغفار محرقة للذنوب وممحاة للعيوب. شكى أحد الصالحين إلى مجاهد رحمه الله تعالى من ذنوبه، فقال أين أنت من الممحات، يعني الاستغفار. عباد الله، إن الاستغفار يزيل الشر كله ويكمل النقص كله، ويكون في ختام كل عمل صالح. فبعد انصراف من الصلاة نستغفر الله 3، وبعد الإفادة من عرفات نستغفر الله سبحانه وتعالى، وعند الانصراف من المجالس نستغفر الله، وعند قيام الليل نستغفر الله. فمن استغفر الله نال المنى وحاز درجات العلا، وآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ووقاه من العقاب والطامة الكبرى. فالاستغفار أمان من نزول العقاب، كما قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن رفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى لم يرده خائبا. عباد الله، فالاستغفار انشراح للصدور وسعادة لها وطمأنينة للنفوس وراحة البال. ومن استغفر صلحت له الدنيا وسلمت له الآخرة. فيا من ضاق صدره وعظم خطبه وكبر همه فعليك بالاستغفار، فالزم الاستغفار ينشرح صدرك ويصلح بالك. ففي الحديث الحسن: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار. فما أكثر من يشكو من العباد من الهموم والضيق والكآبة وكثرة المكدرات والتضخم والقحط وكثرة الخلاف. فقد ابتعدنا عن أسباب الهناء والسعادة، فاستقيموا إليه واستغفروه. واسمعوا نصيحة العالم الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى. فقد جاء رجل يشكو إليه من العقم فقال له: أكثر من الاستغفار. ثم جاءه آخر يشكو من قلة المال فقال له: أكثر من الاستغفار. ثم جاءه ثالث يشكو من قلة الثمرة والقحط فقال له: أكثر من الاستغفار. فلما سئل عن ذلك قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عباد الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب واستقيموا إليه واستغفروه. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واعلموا عباد الله أن أفضل أوقات الاستغفار جوف الليل وثلث الليل الأخير وبالأسحار. فقد أثنى الله المستغفرين بالأسحار، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأخيار وأصحابه الكرام البررة. أما بعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب، ففي تقوى الله صلاح الأولى والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، waxaynu walaalayaal ku guda jirnaa khudbadihii aynu kaga warramaynay dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaynu soo qaadanay guud ahaan fadliga uu dikrigu leeyahay. waxaa kaloo aynu si gaara u soo qaadanay tasbiixda. nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. labadaa eray ama mid kastaaba gaarkeeda waxay buuxisaa maa bayna asamaa'i waalard. subxaana allah waxay buuxinaysaa inta cirkiga dhulka u dhaxaysa. bal kelmaddaa walaalayaal u fiirsada. cirkiga dhulku intay isku jiraan, haddii bini aadamka oo dhan la isku geeyo inay buuxiyaan ma buuxin karayaan. laakiin kelmaddaasi waxay buuxinaysaa maa bayna asamaa'i waalard. وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. waxyaabaha walaalayaal cajiibka ee tasbiixda ku saabsan waxaa ka mid ah ibnu siriin, caalimka weyn, waxaa la leeyahay kaana mucdamu kalaamihi can tasbiix. hadalkiisa inta u badan tasbiix buu ahaa. subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. hadalka ugu badan ee laga maqlaa tasbiix ayuu ahaa. sheekh kaloo la yidhaahdo cumayrulhaani ayaa waxaa lagu yidhi maa naraa lisaanaka yafturu cani tasbiix. carabkaaga mar keliya isagoo tasbiixda daynaya ma arkayno ama ka caajisaya. fakam tusabbix, waxau yidhi markaa waxaan tasbiixsadaa 100,000 ilaa an tukhdi'a alasaabic. 100,000 oo jeer baan ilaahay u tasbiixsadaa inay gacmahaygu gafaan oon khaldamo mooyaane, oon tirada khalda mooyaane. waxaan laakiin ku talagalay 100,000 tasbiixa. waa wax la yaab leh. 100,000 oo jeer qof subxaana allah odhanaya. abu hurayra radia allahu canhu waxaa la leeyahay wuxuu lahaa xadhig yar oo guntimo leh oo ilaa 1,000 guntimood gaadhaya. habeenkii muu seexan jirin ilaa 1,000 guntimood uu ku tasbiixsado. maanta innaka waxaa inoo geliya tusbaxa. haddaad haysato tusbax 1,000 ka kooban, amaba aynu haysano tusbaxa yar elektroniga ee kuu tirinaya ee weliba aadka u fudud ee tiradiina weliba kuu sugaya. marka waa wax cajiib oo la yaab leh. waa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo markaa culimmadii waaweyneed kuwa saa u tasbiixsanaya. waxaa kaloo la weydiiyey sheekh kaloo culimmada ka mida, khaalid bin mucidaad la yidhaahdo, waxa uu tasbiixsan jiray 40,000 tasbiixa. 40,000 oo jeer ayuu maalintii tasbiixsan jiray. haddaynu walaalayaal intaa ku soo dhaafno tasbiixda aynu khudbadeenna hore ku soo qaadanay, waxaynu insha allahu tacaala maanta ka warrami doonaa istikfaarta iyo inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisanno iyo fadliga ku soo arooray. wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, kullu ibni aadama khata'. qof kastoo bini aadan uu gafaa. marka ambiyada laga reebo cid macsuumi ma jirto. sheekh iyo shariifba waa la gafaya. weliba wuxuu ilaahay inoo sheegay xadiisulqudsi, innakum tukhti'uuna billeyli waannahaar
وأنا أغفر الذنوب جميعا حبين يا مالين يا دقيقة كسوت كفيسان إلهي نوح لأن الدم بقان دين ضافية وحكروا رسولك إنه شاقي حدي وحويان آني نقفين أو الدم بينقد عين إلهي ونترتري لها وضد كل الدم بابو إلهي الدم بداف ويديسته أيو إلهي كان لها مركا الدم بوي نقد عين أو إلهي سبحانه وتعالى أيام بني آدمك وقلت لك علي أما حكمتي سيكمتين بني آدمك وقفوا توبت كانوا إلهي الدم بداف ويديسته هذه عدة بابتلوا وايو أدونك بوالا ترتري لها أو قار كل الدم بابا لكن لا إلهي الدم بداف ويديسته نفط إن قلت شرتانا والله أمارة بالسوء ومد حماني نوغو باقيسة وحكلوش رعد وقيني وينا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصعير أي سيقولنا نار تجهنمي نوغو باقية وحاسونا والله لأن اللي يسكو جيو وحين باهي وينو قبنا إنه إلهي مركز سد مداف ويديسنه أو إنه إلهي سبحانه وتعالى كدال إلى الله سبحانه وتعالى كذل بند المداف يا الحريص استغفار والله لأن وحلا يراهدا وحي علماء يراهدا وحلا سوقات من الغف كوفية المضح لك شدا برتا أيا أصل هاي كلمة أي كسو جدا أو وحي كذا أنت هاي سيد كوفية ده مضح قفك أو قريصة أي واحد من المداف كما عيبها جو قرينة وأسطورية marka kelmadu asal ahaan waa asturaada iyo waxa la qarinayo marka leedahay astaghfirullah macnaheedu waxa weeyaan ilaahu ceebahayga astur oo ceebahayga adduun iyo aakhira midna ha igu fadeexadayn oo dambiga sameeyay ilaahay iga tirtiro iga masax macnaheedu waa sidaa in ilaahay ceebahaaga asturo oo ilaahay dambigaaga ka maydho ayaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiisanaysaa oo ceebahaaga asturo oo dhaliilahaaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo khalqiga ka qariyo ayaad ilaahay weydiisanaysaa istighfaartu walaalayaal waxa weeye waa da'bu saalihiin waa dhaqankii dadkii wanaagsanaa kuwa imika aynu ka sheekaynayno ee boqolka kuna jeer tasbiixsanaya ee 40 kuna jeer tasbiixsanaya kuwaas marka waa dhaqankoodii iyo dhaqankay marka lahaayeen waa dhaqankay nabiyada iyo mursaliintu lahaayeen iyagoo marka sharaftoodu sareyso ilaahay doortay ayaanu haddana carabkoodu markaliya istighfaarta aanu iloobi jirin iyo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala u noqdaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu noogu sheegay culimada nabiyada imka aynu akhriyeynay waxaanu sheegnay nabi aadan iyo nabi nuux iyo nabi ibraahim iyo waxa nabi muusa iyo nabi daawud iyo nabi sulaymaan intaas oo dhan oo ilaahay dambi dhaaf weydiisanaya oo mid kasta ilaahay uu dambi dhaaf weydiisanayo aynu aayadkii quraanka ku akhrinay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dambigiisii la dhaafay oo ilaahay janno u ballan qaaday bal isagana u fiirsada sayyidul awwaliin wal aakhiriin kii ilaahay adduunka ma uu ka doortay ee dambigiisa la dhaafay ee janno loo ballan qaaday ee ilaahay uu ka dhigay nabiyan wa rasuula bal istighfaarta halku ka taagnaa u fiirsada waxa markaa tilmaamay uu rasuulku leeyahay inni la astaghfirullaha fil yawmi 70 marra waxaan maalintii ilaahay dambi dhaaf weydiisay ilaahay toobad keena 7 jeer xadiiska la wuxuu 100 jeer ibn umar waxa uu tilmaamaya rasuulku markuu la fadhiyo majliska kaliya inay 100 jeer ka tirin jireen intuu nabigu ilaahay dambi dhaaf weydiisanayo iyo intuu toobad keenayo waxa kale oo ducooyinka rasuulka kamid ahaa ee ibn umar warinayo allahumma ighfir li wa tub alayya إنك أنت التواب الرحيم إله ويدم بدافع توبة إيقاظ ساس النبي محمد رجل عليه الصلاة والسلام مركا استغفار ما حد بدافع الذي له ويدسته كليه وعبادة سيدة لو مضح بنان حدو قفك الدنبابو يهدانو الدنبابين بوا عبادوين كإله لو قدوان سينو الصلاة إله قدوان إنه أي استغفار إله لو قدوان معنى هذا ما مركا الدنب لا تماضي أستغفر الله أرانيسا ومركزتا markasta waad oranaysaa adigoo dambaabay inta bay ilaahay dambi dhaaf weydiisanaysaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxa la amray inaan ku dayano oo aynu wadadiisa marro bal waxaad walaalayaal ka warantaan markay nabiyadii ilaahay dambi dhaaf weydiisanayaan kuwii la doortay ee ilaahay jeclaaday markay ilaahay dambi dhaaf weydiisanayaan
innaga maxaad inoo malaynaysaa baahi intee leeg baynu u qabnaa halkaynu ka taagannahay dadka ilaahay doortay ee nebiyada iyo mursaliinta ee ilaahay saa dembi dhaaf u weydiisanaya istighfaartu walaalayaal waxa weeyaan maxraqatun lidunuub waxay gubtaa ama istighfaartu waxay gubtaa markaa dembiga wa mimxaatun lilcuyuub ceebtana way masaxdaa nin la yidhaha abulyaxya ayaa waxa uu u cawday mujaahid ninka la yidhaahday mufasiriinta waaweyn ka mid a ayaa wuxuu yidhi dembigaygii baa batee maxaan sameeyaa waxa uu ku yidhi ayna anta min almimxaa waar iskiisadii miyaad halkeed adu ka joogtaa iskiisadii meeday ayna anta min almimxaa mimxaa waxaa la yidhaahdaa istiikadaynu markaa wax ku masaxno marka qalinku inaga khaldamo waynaka aragnay markaa qofku iska tirtira ama sabuuradda marka wax lagu qoro masaxaad baa la mariya waxa uu ku yidhi ayna anta min almimxaa oo istiikadaad iskaga masaxaysay meeday dembiga wuxuu u jeedaa istighfaartii meeday yacni istighfaartu waa istiikada markaa qofku dembigiisa ku masaxayo sida marka qalinkaba aynu wax ku qorno aynu markaa u masaxno ayuu saasoo kale u yahay marka wuxuu la yaabay ninkan haysta istiikada uu iskaga masaxayo dembigiisa ee haddana cabanaya marka wuxuu leeyahay istiikad baad haysataa iska masax dembigaaga iska tirtir saasuu markaa ku leeyahay istighfaartu walaalayaal yuziilu sharra kullah xumaan oo dhan buu tirtiraa ceeb oo dhan buu markaa dhammaystira oo asturaa waxay rasuulku ama ilaahay rasuulkiisu bay noo sheegeen marka camal wanaagsan la sameeyo in istighfaarta lagu khatimo markaynu salaada ka baxno waxaa rasuulku inoo jiray inaynu saddexna nidhaahno astaqfirullah 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 inagu kelmadda dhawaaqeeda waynu khala istaqfirullah istaqfirullah bana istaqfirullah waa kelmad af Soomaaliya استغفر الله وكلمة في صوماليا لكن واستغفر الله استغفر الله كلمة وفعل مضارع waxay ka dhigan tahay si joogto ah baan ilaahay dembi dhaaf u weydiisanaya astaghfirullah waa joogto ilaahay joogtaan wuxuu weydiisanaya mid kale ficilku wuxuu ku bilaabmay saddex xaraf waa hamse iyo siin iyo ta saddexda xaraf xagga luqadda carabiga markay ficilka raacaan waxay tilmaamaan dalab iyo codsi macna waxa weeyaan ilaahay waxaan ka codsanayaa dembi dhaaf oo salaad baynu ka baxnay oo khayr baynu ku jirnay maxaynu sameeynay wuxuu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam salaadanaynu ku jirno lafteeda qof baa rubuc loo qoraya saddexdii kale way kaa maqan yihiin salaadaada marka afar meelood loo qaybiyo qof baa rubuc loo qoraya salaadiiba rubuc baad ka haysataa intii kale meelo kale aad ku maqnayd waxyaabo kale aad ka fikiraysay waad baxsanaydba khushuucba kuma jirin mid baa salaada nisfigeed loo qoraya salaadeennin baaba dhaawacan oo khushuucdii ka maqan tahay oo shaydaanku intayna waswaasinayay marka inagoo khayr ku jirnaynu haddana khaladna inaga dhacay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad weydiisanaysaa in ilaahay wixii kaa dhacay ilaahay kaa dhaafo astaqfirullah 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 waxaa kaloo ilaahay inoo sheegay marka carafaad ay xajiijtu ka yimaadaan inay ilaahay dembi dhaaf weydiistaan فإذا أفضتم من عرفات إلهي سبحانه وتعالى وحلي مركز عرفة كسوق الدونتان عرف وابها الكيبو خير كبضنيد الحج عرفة يقف الدم بيجي سبيل الدافع حتى أنا مركو كسور نقضه وأنا قف بلاي دم دافع يديستو قفك واحد مركز مجلس وككعيو هل كفريه وككعيو وحا رسولك نوشة كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قفك مال فريستا رسولك حنو شيغي ددك مال فريستا ان إلهي حسين ان نبيك كسلين waxay noqotaa meeshaasi kajiifati ximaa meel dameer ku baqtiyo kale noqotaa markay ka kacaan waayo waa meel ilaahay lagu soo hadal qaadin oo nabiga lagu saliin calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa meel dameer ku baqtiyo kale uraysa majaalista marka dadku iska fadhiyaan ay siyaasadda iyo laqwiga iyo dambiga wadaan kadibna ninka saantu boorka iska tuba iska dhaqaaqayo ee nabiga lagu saliin in ilaahay la xusayn waxay noqonaysaa meel dameer ku baqtiyo kala qarbuunka ka soo baxay la yaabay
maalinta qiyaamana waxay noqonaysaa tira marka qofka camalkiisa la soo hordhigo nusqaan ka muuqata waqtigiisii iyo saacado bannaan buu arkaya laakiin si dembiga lagaaga dhaafo wixii majliska ka dhacay oo ilaahay ugu dhawaato maxaad oranaysaa markaad kacaysa waxaad oranaysaa subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atuubu ilayk qofku markuu inta majliskiisa ku soo khatimo dembigiisii waa la dhaafaya meeshaasina waxay noqonaysaa meel xisaabta ugu jirta oo ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro markaynu majliska kacaynana waa laynoo suneeyay istighfaarta inaan la nimaadno waxa kaloo laynoo suneeyay habeenkii markuu qofku salaatuleelka soo dhamaysto ee uu marayo saacadaha u dambeeya waqti sahar markuu marayo ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiisanaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayada nimka akhriyeynay wal mustaghfirina bil ashab ayadaas waxay ku jirtaa سورة آل عمران سورة دارياتنا وحويا مركوين كيم كأخريني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إسقوا حبيبي ولا سلاد سوتانا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون حبيبي كير بيدين عبيك دقي حتى لما حكوا سو ختمة يا استغفار بكوا سو ختمة إسقوا حالي ودن تاجنا أيا حتى لما حكوا سو ختمة يا استغفار inuu ilaahay dambi dhaaf weydiiso wixii ka dhacay xilliga maxaa loo doortay rasuulka inoo sheegay thuluthul layl al-akhir ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa soo degay ila samaa'i dunya nuzulan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi deg soo degis ilaahay uu og yahay uu garanayo wuxuu oranayaa hal min taa'ib hal min mustaghfir wuxuu oranayaa mid tawbad keenaya ma jira mid dambi dhaaf weydiisanaya ma jira إلهي سبحانه وتعالى وحي نوشاقي إني بني آدم مركي النبي محمد ونولا لبا أماني هايستين وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وحبين الله عقاب قد كسور رقو لبا أمان بي هايستين مدوان النبي محمد ونحجوغا إلهي باب الله قاضي إلهي عذابين إيقو النبي محمد ونحجوغا ككلنا وحويان وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دد إلهي دم بداف ويدي سنية إلهي عقاب عام كسور ماي أو إلهي عقاب ماي استغفارت مركا وحي دوكتها إن إلهي سبحانه وتعالى وحي بلايا كإلاليه يا وحي مصيبة إلهي مضينه كإلاليه وحلا إلى هذا ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة ذنبك سوء بلادك وحك سوق دع عقابك سوق دع waxaween dambi un bay ka timid waxaana lagaga qaadaa tawbadu ma lagaga qaadaa waxa kaloo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay adoonkiisu markuu gacmaha kor u taago inaanu ilaahay soo celin isagoo guul daraystay oo marka xadiisul qudsi marka wuxuu ku lahaa ilaahay waxaween marka innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak inta dibariyayso ee dambi dhaaf weydiisanayso waan ku dhaafi doonaa حتى دنبغا هدو غارو عنان السماء وحويان مركا سمدا هدو بوخيو او دنبي داف الى تيمادو لا اتيتك بغرابها مغفرة دولك موغيو دنبي دافن كسين دونا الهي وحبا لما وينادان دنبي داف ولاليال قفك ايا مركا حبي كو نقدو لابتيسو كو شرحنتا الهي الدنيا اخر بو ugu hagaajiya marka qofka soo maanta xiriiri dareemaya ama hamiye warwar dareemaya ama duruufo kala dareemaya waxa la gudboon ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiisto qofka dambi dhaaf laasimana wuxuu rasuulku inoo sheegay hami kasta iyo warwar kasta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weyn wuxuu ga sameeyay faraj diiq kasta iyo marka cidhiidhi kastana meel uu ka baxayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu siiya meel aan ka filayna ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka arsaaqa waxaween marka walaaleel maanta dad badan baa cabanaya oo marka guud ahaan eegto ummadu way cabanaysaa oo shakhsiyaad way cabanayaan oo cid kasta way cabanaysaa waxa soo dhan dawo u ah in ilaahay subhanahu wa ta'ala istighfar la weydiisto Hasan al-Basri caalimka weyn ayaa waxa uu yimid nin isagoo le marka ubad baan ilaahay siino marka ilaahay waxa weeyaan marka ay bar isagoo le wuxuu ku yiri akthir min al-istighfar sawbad ma doonaysid ilaahay dambi dhaaf weydiiso badan mid kale uu yimid isagoo majliskii fadhiyo waxa uu yiri
waxaan ka cabanaya qillatil maal yani waxa weeye markaa waxa ay haysata markaa faqri iyo baahi baan ka cabanaya wuxuu ku yiri akthir min al-istighfar istighfarta farabada mid kale wuxuu ku yiri waxaan ka cabanaya qillati thamar yani beerihi maana waxba ka soo bixin oo abaar baa dhacday marka Xasan Basri baa lagu yiri oo dadkan ku yimid ee waxa weeye markaa cabanaya wuxuu baa wada sheegaysa haddaad maanta dad badan dhakhtar u tagaan hal dawo la wada siiyo iyadoo xanuuno kala duwan laga cabanayo qofku uu yaabaya isagu istighfar buu wada sheegay dhamaantood kadibna waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yidhi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midraara wa yumdidkum bi amwaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka dambi dhaaf weydiisataan samada ayuu roobka idinka shubi doonaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ubad buu idin siin doonaa oo ilaahay wuxuu idin siin doonaa waxa weeye webi ayuu idin furi doonaa oo ilaahay beeraha ayuu wax idin ka soo saari doonaa marka waxa soo dhan iyo cabasho kastoo maanta taagan haday tahay cid iskhilaafsan haday tahay cid duruuf dhaqaale ka cabanaysa qof kastoo maanta wuxuu ka cabanaya dawadiisu waa istighfar hatta imaam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala waxa la yiraahdaa markay su'aal ku adkaato ilaahay buu dambi dhaaf weydiisan jiray mararka qaar kood kun jeer buu gaarsiin jiray kadibna ilaahay baa u furi jiray mas'alada marka culimadu waxay leeyihiin xitaa qofka wax ku adkaadaan iyo ardayda imtixaanada ku adkaadaan inuu horta ilaahay dambi dhaaf weydiisto ilaahay baa albaabada ku furi doona istighfartaas maxay mas'alada kugu adag iyo duruufaha ka hor yimaada intaba yada kaaga filan waxaan walaalayaal ku soo gabagabaynaynaa dhowr eray oo markaa aynu ku soo khatimayno khudbadeena istighfarta waxyaabaha laga helo waxa kamida al-quwwa in ilaahay awood ku kordhiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu ka waramay nabi kamida nabiyadiisa qoomkiisa kula wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ilaahay dambi dhaaf weydiista oo toobad keena ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadaad saa samaysaan ilaahay awood u idin kordhin doona awooddaas waxay culimadu leeyihiin waa quwwa macnawiya iyo xasiya waa awood la dareemi karayo iyo mid xagga waxa weeyaan macnawiga labadaba way tahay xitaa culimada qaarkood waxay tilmaameen marka ayada fasirayeen ninku xitaa hadduu xaaskiisa awood u waayo caajiso oo ilaahay dambi dhaaf weydiisto wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum nimba maaliga sheekeynaya arinta xitaa xaaskaaga awoodda raganimadu markay ka yaraato haddaad ilaahay dambi dhaaf weydiisato ilaahay wuxuu leeyahay wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum waxay culimadu markaa leeyihiin awooddaasi waa xisi iyo macnawi labadaba way tahay ilaahay baa awood ku kordhin doona jidhkaaga hadday tahay caqligaaga hadday tahay intaba ilaahay baa ku kordhin doona waxa kaloo walaalayaal laga helaa an-nasr wal fath al-mubin inuu qofkaasi guulaysto oo nolosha ku guulaysto haziimooyinka iyo jabka maanta muslimiinta haystana waxa ugu wacan marka in ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ka fogaadeen waxaynu ku soo gabagabaynaynaa laba eray waxay culimadu qalbiga bini'aadanka ku tilmaamaan kal mir'aat haddaynu maanta muraayad halkaa dhaska dhigno muraayada maxaynu filaynaa waxoogaa kadib ama saacada kadib ama maalmo kadib gaadhigaaga imka haddaad halkaa geerashka dhigto toddobaad iska yaallo siduu noqonaya waxa weeye gaadhigaa ma kaxayn kartid waayo muraayadiisa way aasantay ilaa aad maydhood masaxdo waayo dhas baa ku dhacay sidaas oo kale qalbiga bini'aadanka dhas baa ku dhacay wuxuu rasuulku inoo sheegay qofku markuu dambaabo dhibic madow baa qalbigiisa lagu qoraa hadduu toobad keeno ilaahay uu ka masaxa hadduu sii kordhiyo waa lagu sii kordhiya ilaa marka dambe uu madoobaado kalla bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun waxaynu ku soo gabagabaynaynaa rasuulku wuxuu inoo sheegay duca la yidhaha sayidu listighfaar haddaynu maalintii soo sheegnay tasbiixda mid isku koobsanaysa istighfaartana waxay isku koobsanaysaa allahuma anta rabbii wa ana cabduk wa ana ala cahdika wacdika ma stadactu abuu laka binicmatika calay wa abuu laka bidanbi faghfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ila anta rasuulku wuxuu noo sheegay sayidu listighfaar
قفك الدعاء يراهضا استغفار وطاوغ مدن waxa ku jira tawxiidkii waxa ku jira qofka adoonnimadiisa qiranaya oo dambigiisa qiranaya oo nicmada Ilaahay qiranaya oo Ilaahay dambi dhaaf weydiisanaya qofka aroortii yiraahda ee intaanay cadceed u dhicin dhinta waa ahlu jannada rasuulka Kaleey salaatu wasalaam qofka habeenkii akhriya ee intaanay cadceed soo bixin akhriyana waa ahlu jannada adkaartaas oo waxa laga helayaa kitaabka Hisn Muslim la yiraahdo marka walaalayaal ku dadaalo thumma sallu wa sallimu ala al-habib al-mustafa faqad amarakum Allah bidhalik faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين